3 થી 4 ઓગસ્ટ ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી કરાઈ છે। હવામાન વિભાગે વરસાદનું ઓરેન્જ એલર્ટ આપ્યું છે। નર્મદા, ભરૂચ, સુરત, ડાંગ, તાપી, નવસારીમાં ઓરેન્જ એલર્ટ અપાયું। દાદરા નગર હવેલીમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી કરાઈ છે। ભાવનગરમાં પડી શકે છે અતિભારે વરસાદ। ગીર સોમનાથ, દીવ, અમરેલીમાં भारे वरसादनी आगाही। और थंडरस्टॉर्म की बात करेंगे तो आने वाले 2 दिनों के लिए गुजरात स्टेट के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हैं, जिसमें थंडरस्टॉर्म की वार्निंग है। और फिशरमैन वार्निंग की बात करेंगे तो आने वाले 5 दिनों के लिए एंटायर गुजरात कोस्ट के लिए फिशरमैन की वार्निंग है। आज अमदावादમાં भारे वरसाद और पूरना कहर बाद लोकोने आंशिक राहत मળી છે। हवामान वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमारे गुजरातમાં વરસાદની સ્થિતિ કેવી રહેશે તેને લઈને ચિતાર આપ્યો। રાજ્યમાં થોડા સમય માટે વરસાદથી રાહત મળશે, જો કે આગામી સમયમાં વધુ એક સિસ્ટમ સક્રિય થવાથી કેટલાક વિસ્તારમાં 12 સેન્ટીમીટરથી વધારે વરસાદ પડી શકે છે। बारिश का मौसम भले ही चल रहा हो, लेकिन लोगों को उमस भरी गर्मी काफी ज्यादा परेशान कर रही है। आने वाले दिनों में मौसम किस तरीके का रहने वाला है, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार। गुजरात में जिस तरीके से हैवी रेनफॉल था और लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी वहां पर देखनी पड़ी, तो अब वहां पे किस तरीके की स्थितियां रहेंगी? देखिए, अभी तो उसमें कंफर्टेबल है, ज्यादा रेनफॉल एक्टिविटी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन जैसे ये सर्कुलेशन थोड़ा स्ट्रेंथन होता है उसके बाद जहां वेरी हैवी 12 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल एक्टिविटी आने वाले दिनों में हो सकती है। कैमरा पर्सन अपू पाठक के साथ रचना, नई दिल्ली। बारिश का मौसम भले ही चल रहा हो, लेकिन देवभूमि द्वारका खंभाळिया शહેરમાં ફરી મેઘરાજાની તોફાની બેટિંગ જોવા મળી। શહેરમાં બપોર બાદ વરસાદથી રસ્તાઓ પાણી થયા। ધોધમાર વરસાદથી શહેરના રસ્તાઓ પર પાણીના વહેણ જોવા મળ્યા। રામનાથ, 4 રસ્તા, નગર ગેટ, जोधपुर गेट सहितना विस्तारों वरसाद खाबक्यो हतो। तो फरी एक वखत विराम बाद मेघराजा अहीं आवी चढ़्या। वरसादथी रस्ताओ भींजाया, रस्ता पर पाणी भराता पण जोवा मळ्या। रामनाथ, 4 रस्ता, नगर गेट, जोधपुर विस्तारमां मेघराजाए पोतानी शाही सवारी लावीने पोतानो हेत वरसाव्यो। साबरकांठामां साबरमती नदी 2 कांठे वहेती थई छे। उपरवासमां भारे पाणीनी आवक थता नदी 2 कांठे वहेती थई। साबरमती नदीमां प्रथम वखत पाणी આવ્યું। नदी कांठाना मोरवाड़, नवापुरा, सांपड़, गळतेश्वर, पोयड़ा, ओराण, सीतवाड़ा सहितना गामोने अलर्ट कराया। नदीमां नवा નીર આવતા મોટી સંખ્યામાં લોકો જોવા માટે ઉમટ્યા હતા। અમરેલી ધારીગીર પંથકમાં વરસાદી ઝાપટા નોંધાયા। ધારીગીરના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં વરસાદ ખાબક્યો। झर, मोरझर, हुरली, छतड़िया सहितना गामों में वरसाद नोंधायो हतो। आकाश में काला डिबांग वादळो घेराया हता अने मेघराजाए पोतानो हेत वरसाव्यो। समाचारों में हवे आगळ वधीए। हवे तो 5 स्टार में पण जमवुं स्वास्थ्य माटे जोखमी थई गयुं छे। अमदावादनी 5 स्टार होटेलनी वानगीमांथी जीवात निकળી। वस्त्रापुर खाते आवेली हयात होटेलनी वानगीमांथी जीवात निकळता थोड़ी वार माटे दौड़धाम मची गई हती। इडलीना सांभारमांथी वंदो निकळ्यो। होटेलमां प्रसंग दरमियान सांभारमांथी वंदो निकळ्यो। आ अंगेनी फरियाद नोंधाता कोर्पोरेशन द्वारा हयात होटेलना किचनने सील मारवामां आवी छे। तो अत्यार सुधी तमे जे जोमेटो छे, स्विगी छे, त्यांथी ऑर्डर करो त्यारे तमे आवी जीवातनी फरियादो सांभळी हशे। कोईक रेस्टोरंटमां जाओ त्यां सांभळी हशे, परंतु अमदावादनी 5 स्टार होटेल छे हयात होटेल, જ્યાં લોકો જવા માટે આતુર હોય છે અને ત્યાં તમને સ્વાસ્થ્યવર્ધક ભોજન નથી પીરસાતું। આ પ્રકારનો ભોજન ત્યાં આપવામાં આવે છે તેવી ફરિયાદો ઉઠી। એક પ્રસંગના કાર્યક્રમમાં જ્યાં મહેમાનો ત્યાં સામેલ થયા હતા, પ્રસંગમાં હાજરી આપવા માટે આવ્યા હતા અને ત્યાં સાંભારમાંથી વંદો નીકળતા જ ત્યાં દોડધામ મચી ગઈ। હવે સવાલ એ થઈ રહ્યો છે કે શું હયાત હોટેલના કિચનમાં તમામ તકેદારીઓ નથી લેવામાં આવતી? आखिर त्यां जे भोजन बनावनाराओ छे शुं ते खावा लायक भोजन नहीं बनावता? आ रीते जीवात निकळे ते एक मोटो प्रश्न छे। वारंवार आ प्रकारनी फरियादो उठती आवी छे, परंतु तेम छतां सारो एवो खावा लायक भोजन आखिर केम बनाववामां निष्फळ निवडी रही छे अत्यार सुधीनी तमाम रेस्टोरंट अने होटेल्स। एएमसी हयात होटेलना किचनने अत्यारे सील मारी दीधुं छे, परंतु मात्र सील मारवाथी कंई नहीं थाय, कारण के वारंवार आ प्रकारनी फरियादो उठी रही छे। अने जे लोको होटेल में रेस्टोरंट में पोताना परिवार साथे
પોતાના મિત્રો સાથે જતા હોય તેમને આ ભોજન પીરસવામાં આવે છે। સંવાદદાતા પ્રણવ જોડાઈ ગયા છે વધુ જાણકારી સાથે। પ્રણવ, શું અપડેટ? ચોક્કસ માની શકાય કે અમદાવાદ શહેરમાં એક આ સિલસિલો યથાવત જોવા મળી રહ્યો છે। સતત જે ખાદ્ય પદાર્થો છે તેની અંદર જીવાત આવી, જે કહી શકાય કે અન્ય પણ ગરોળી આવી, એ તમામ પ્રકારની ફરિયાદો સતત મળી રહી છે। ત્યારે અમદાવાદ શહેરની સૌથી 5 સ્ટાર હોટલ માનવામાં આવતી હોટલ હયાત જે વસ્ત્રાપુર ખાતે આવેલી છે તેની અંદર એક પરિવારને કડવો અનુભવ એ થયો કે હોટલની અંદર પ્રસંગ દરમિયાન જમણવાર હતો। એ જમણવારની અંદર જે કહી શકાય કે સાંભાર હતો, સાંભારની અંદર આ વંદો છે તે નીકળ્યો છે, જીવાત નીકળી છે। તેને લઈને ફરિયાદ એએમસીમાં થઈ। એએમસીએ તાબડતોબ હયાત હોટલનું જે કિચન છે તેને સીલ કરીને મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે। આભાર પ્રણવ જાણકારી માટે। વડોદરા પાલિકાની ટીમે જીવના જોખમે લોકોની પાણીની સમસ્યા દૂર કરી। નવાપુરા વિસ્તારના લોકો છેલ્લા કેટલાય દિવસથી પાણીની સમસ્યાથી પરેશાન હતા। પાણીની લાઈન તૂટી જવાથી લોકોને પૂરતું પાણી મળતું ન હતું। ત્યારે લાલબાગ તળાવમાં મગરોના સામ્રાજ્ય વચ્ચે તૂટેલી પાણીની લાઈનનું સમારકામ કરાયું। મગરોને દૂર કરવા પાલિકાએ ફટાકડા ફોડ્યા તેમજ પથ્થરો મારી મગરોને ભગાડ્યા। બોમ્બ ફોડવા છતાં મગર કામદારોની નજીક આવી ચડ્યા। કામદારોએ હાથમાં દંડો લઈ પહેરેદારી કરી અને હજારો લોકોની પીવાના પાણીની સમસ્યા જીવના જોખમે દૂર કરી। તળાવની અંદર કામગીરી કરવાની હતી, સામે મગરો હતા, 5-5, 6-6 મગરો હતા, સાપ નીકળતા હતા, એટલે એના લીધે ફટાકડા લાવીને મૂકેલા, ફટાકડા ફોડતા હતા, પથ્થરો મારવા પડતા હતા। અને કેમ કે માણસો અંદર નીચે ઉતરીને કામગીરી કરતા હતા, કોઈને નુકસાન ના થાય। મગરો બોમ્બ ફૂટ્યા પછી પણ વધારે દૂર ના જાય, નજીક આવતા હતા, એટલે બહુ રિસ્કી કામ હતું। વડોદરાના કંજેઠા ગામેથી 8 ફૂટ લાંબા અજગરનું રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યું। કેળના ખેતરમાં અજગર દેખાતા ખેતમજૂરમાં ભયનો માહોલ ફેલાયો। જોકે તાત્કાલિક વાઇલ્ડ લાઇફ રેસ્ક્યુ ટીમને જાણ કરાતા તેઓ સ્થળ પર આવી પહોંચ્યા હતા અને અજગરનું રેસ્ક્યુ કરી તેને સુરક્ષિત જગ્યાએ છોડી મુકાયો હતો, જે બાદ લોકોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો હતો। કંજેઠા ગામથી આ અજગરનું રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યું। તેને જોતા જ તમામ લોકોમાં ફફડાટ ફેલાયો હતો। ખેત મજૂરોએ પહેલા તેને જોયો અને ત્યારબાદ રેસ્ક્યુ ટીમને જાણ કરી। હવે આગળ વાત કરીશું, ખાડા તો પુરાવા જ પડશે। દાહોદ જનાલાના સંજેલી તાલુકાના પ્રતાપપુરા ખાતે એક જ રોડ પર 2 મોટા ગાબડા પડી ગયા છે। પ્રથમ વરસાદમાં જ રોડના નાળા પર 2 ગાબડા પડી ગયા છે। ગાબડા પડતા તંત્ર દ્વારા સાવચેતીના પગલાં લેવામાં આવ્યા। સ્થાનિકોએ પણ સાવચેતીના ભાગરૂપે ગાબડાની આસપાસ પથ્થર મૂક્યા છે। ભ્રષ્ટાચારના આક્ષેપો સાથે સ્થાનિકોએ તપાસની માંગ કરી છે। બે જગ્યાએ મોટા મોટા ગાબડા પડી ગયેલા છે, 15 થી 20 ફૂટના મોટા ખાડા પડી ગયા છે। જો પહેલા જ વરસાદની અંદર જો આટલા મોટા ગાબડા પડી જતા હોય તો જે આવનાર દિવસોની અંદર આ ગ્રામજનોની અને જે વટેમાર્ગુ છે, વિદ્યાર્થીઓ છે, એમની હાલત શું થશે? આ જે પુલની અંદર જે ભ્રષ્ટાચાર થયેલો છે એની જે કોન્ટ્રાક્ટર છે અને જે એમની એજન્સીઓ છે એમની સખત તપાસ થવી જોઈએ। સંજેલી તાલુકાના પ્રતાપપુર ગામે જે એક ડીપનાળું છે તે ડીપનાળામાં લગભગ 20 થી 25 ફૂટ જેટલો લાંબો જે એક ખાડો પડી ગયો છે, જે પૂરો ડીપનાળું છે તે ધોવાઈ ચૂક્યું છે અને એક બાજુથી જે સમગ્ર નાળું છે તે ધોવાઈ ચૂક્યું છે। તેને પગલે હાલ તંત્ર દ્વારા જે તમામ પ્રકારની સાવચેતીઓ પણ ગોઠવી દેવામાં આવી છે। તંત્ર દ્વારા ત્યાં આગળ પણ એક સાવચેતી ગોઠવી દેવામાં આવી છે અને હાલ આપણે દ્રશ્યોમાં જોઈ રહ્યા છો પાછળ પણ જે પટ્ટાઓ લગાવી દેવામાં આવ્યા છે અને પટ્ટાઓ સાથે જે અહીંયા સાવચેતીના પગલાં લઈ લેવામાં આવ્યા છે। સાથે સાથે કહી શકાય કે તંત્રની જે કામગીરી પણ શરૂ થઈ ચૂકી છે અને જેને પગલે જે આ ડીપનાળું જે ધોવાણ થયું હતું તેના આજુબાજુ પણ સ્થાનિકો દ્વારા જે પથ્થર મૂકી દેવામાં આવ્યા છે અને હાલ તો સમગ્ર પ્રક્રિયા તંત્ર દ્વારા હાથ ધરવામાં આવી છે। પરંતુ કહી શકાય કે જે તંત્ર દ્વારા પ્રક્રિયા હાથ તો ધરવામાં આવી છે, પણ આ જે 15 થી 25 ફૂટ જેટલો ખાડો છે તે ખાડો ક્યારે ભરાશે તે તો જોવું રહ્યું। સૌરભ ગેહલોત, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, દાહોદ। સમાચાર અમરેલીથી પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે। હાઈવે પર બ્રિજમાં નુકસાન બાદ પ્રશાસન એક્શનમાં આવ્યું। ખાંભા મહુવા હાઈવે પર બ્રિજમાં નુકસાન, બ્રિજ